નમસ્કાર, બ્રેક બાદ આપનું સ્વાગત છે. રેશમા આપની સાથે અત્યારે રાજ્યસભામાં ગુલાબ નબી આઝાદ બોલી રહ્યા છો. આપણે સીધા જઈશું ત્યાં. किश्तवाड़ तक बात करता हूं. मैं जम्मू शहर की बात नहीं करता हूं कि जम्मू शहरी जम्मू नहीं है, 10 डिस्ट्रिक्ट और इस डिस्ट्रिक्ट में सब धर्मों की आबादी है. इन 10 डिस्ट्रिक्टों में जम्मू के हिंदू की आबादी भी है, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, जैन भी है और सिख भी है. तो शायद एक विचारधारा करने के लिए चिंता का विषय नहीं हो, लेकिन जिन सब के नाम लिए उनके लिए ये चिंता का विषय था. लेकिन आज जिस तरह से एटम बम फटता अचानक, वैसे ही सदन में सुबह हुआ. माननीय गृह मंत्री जी जब आए तो ऐसा विस्फोट हुआ कि जिन एक एक चीज के लिए आशंकाएं महसूस की जा रही थी एक हफ्ते से, जब से यहां से पैरामिलिट्री फोर्सेस को जम्मू कश्मीर भेजा गया था, जब से एडीजीपी जेकेपी ने सभी एसपीज को कह दिया था कि आपके पास पूरा सामान है और अगर नहीं है तो 24 घंटे में सप्लीमेंट किया जाएगा. हॉस्पिटल्स में एडवाइजरी दी जा रही थी रिटर्न, कोई डॉक्टर छुट्टी पे नहीं जाएगा. जहां हिल काउंसिल थी कारगिल की, लेकर मुझे नहीं मिला, लेकिन कारगिल का मुझे डिप्टी कमिश्नर का ऑर्डर की कॉपी मिली कि कोई भी ऑफिसर निचले लेवल तक छुट्टी नहीं ले पाएगा. तो ये 27 तारीख से, और होम मिनिस्ट्री के एडवाइजरी लिखित में कि सभी यात्री जो अमरनाथ जी की यात्रा करने के लिए वहां गए हैं वो वापस आना शुरू कर दे. जो पर्यटक हैं वो वापस आए. और जो एडवाइजरी में नहीं था, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एनआईटी है, उसमें देश भर के 500-600 से ज्यादा बच्चे कश्मीर वादी में पढ़ते हैं. उनकी सुबह ही परसों बसें लगाई गई थी सैटरडे को और उनको इवैक्यूएट किया जा रहा था. जो एडवाइजरी नहीं था, लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बाय वर्ड ऑफ माउथ, जो लाखों मजदूर हैं हिंदुस्तान भर के, जो गर्मियों में वहां मजदूरी करने जाते हैं, कुछ मजदूरी, कुछ कारपेंटर, कुछ मेसन्स और कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स बाहर के, सड़कें बनाने के लिए, बिल्डिंगें बनाने के लिए, उनको भी भेजा जा रहा था. तो एक हफ्ते से ही जम्मू कश्मीर में और विशेष रूप से कश्मीर घाटी में और जम्मू प्रोविंस से कुछ डिस्ट्रिक्टों में एक भय, एक खौफ, एक आतंक का माहौल बना हुआ था कि क्या होगा, कब होगा, क्या होगा. लेकिन जिन चीजों का मैंने उल्लेख किया कि जिस चीज का लोगों को डर था कि इनमें से कोई हो सकती थी, लेकिन कभी भी जम्मू कश्मीर क्या, भारत का या दुनिया का, क्योंकि जम्मू कश्मीर 47 से ही दुनिया का चर्चा में बने रहा और देश की चर्चा का विषय हमेशा बनता रहा. तो मैं नहीं सोचता कि दुनिया के किसी भी कोने में कितना भी बुद्धिमान आदमी हो, कितना भी अक्लमंद आदमी हो, उसने कभी, और कश्मीर में कितना भी एक्सपर्ट, कई एक्सपर्ट्स है कश्मीर में हिंदुस्तान से ज्यादा विदेशी मुल्कों में, शायद उनमें से किसी ने यह अंदाजा नहीं लगाया होगा कि इन 4-5 चीजों में से एक नहीं, 4 की 4 चीजें एक ही ऑर्डर में यहां माननीय गृह मंत्री जी पढ़ेंगे और उसी दिन सदन में लाएंगे और उसी दिन चर्चा भी होगी, उसी दिन पास भी करेंगे. माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब,
57 पन्नों का ये बिल है, 57 पेजेस। यहां एक एक पन्ने का बिल भी आता, और हम यहां रोज लड़ाई करते हैं कि हमें अमेंडमेंट देने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। और हमारे रूल्स में है पार्लियामेंट कि 2 दिन पहले वो बिल आना चाहिए ताकि हम पढ़ें और अमेंडमेंट दें। साधारण बिल होते हैं, लेकिन यहां एक स्टेट को खत्म किया जा रहा है, हिंदुस्तान के नक्शे से एक स्टेट को खत्म किया जा रहा है। स्टेट, आई एम टॉकिंग ऑफ ए स्टेट, आई एम टॉकिंग ऑफ ए स्टेट, अंडरस्टैंड। हमारी 29 स्टेटें थी, आप 28 कर रहे हैं, तो स्टेट एक खत्म हो गया ना। प्लीज आप ये कह सकते हैं, और प्लीज 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 let me have, Mr. Yadav, let me speak. I am not abusing. I am telling the truth. क्या 29 स्टेट हैं आपके इस बिल में? तो अगर नहीं है तो एक स्टेट खत्म हो गई ना। आप बताइए ना, जमा करके मुझे बताइए, उठ के बताइए 29 स्टेटें आज इस बिल के पास करने के बाद होंगी। तो नहीं, एक स्टेट हिंदुस्तान के नक्शे से खत्म हो गई नहीं क्यों? क्या, अरे क्या बात करते हैं? प्लीज जरा समझा करिए सर। तो एक स्टेट, और वो कौन सी स्टेट? वो स्टेट सिर्फ सर नहीं, सरताज नहीं, वो चाइना के साथ लगा हुआ, वो पाकिस्तान के साथ लगा हुआ, वो पीओके के साथ लगा हुआ। जहां चीन ने हमला किया उसके साथ लड़ाई लड़ना पड़ी, पाकिस्तान के साथ 3-4 लड़ाइयां हुई, उनके साथ लड़ाई लड़ना पड़ी। और जहां हमारी फौज ने हमारी सीमाओं की सुरक्षा की, वहां जम्मू कश्मीर की आवाम ने, जम्मू कश्मीर की जनता ने, जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज ने हमेशा फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तान का मुकाबला किया है, चीन का मुकाबला किया। हमारे जो सोर्स, मैं चीफ मिनिस्टर रहा, हमारी जो लिस्ट इस तरह की स्टेटों में जो बॉर्डर स्टेट है, और एक नहीं 2 देशों के साथ, वहां जब तक आपके लोग आपके साथ नहीं है, जब तक वहां के लोग आपको खबर नहीं देंगे, जब आपके लोग वहां की हाइडआउट्स नहीं बता देंगे, चाहे 1000 साल आप लड़ते रहे, आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। अफगानिस्तान में आप देख रहे हैं, नहीं उनको पता चलता, लेकिन यहां हम हर लड़ाई में कामयाब क्यों हुए? क्योंकि हमारे लोग जो नेशनलिस्ट लोग थे, जो हिंदुस्तान में रहना चाहते थे और हिंदुस्तान को अपना देश मानते थे, वो हमेशा हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, चाहे वो आर्मी हो, आर्मी इंटेलिजेंस हो, वो आईबी हो, वो सीआईडी हो या रॉ, इनको खबर देती थी। और सबसे ज्यादा सोर्स हमारा कश्मीर के लोगों का होता था, क्योंकि उनको ज्योग्राफिया मालूम था, उनको लोग मालूम थे। जितनी अचीवमेंट्स हुई है उसमें सबसे ज्यादा मैं क्रेडिट देता हूं कश्मीर के लोगों ने, जिन्होंने मदद की है फोर्स की, आर्मी फोर्सेस की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की और सिक्योरिटी पुलिस की। और ये विश्वास के साथ कि महाराजा हरि सिंह ने एकॉर्ड किया, एक्सेशन किया हिंदुस्तान के साथ रहने के लिए, उन्होंने पाकिस्तान को चूज नहीं किया। कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान को अपना देश नहीं मांगा, एक धर्म होने के बावजूद उन्होंने हिंदुस्तान को अपना देश माना।
हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को माना, हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों के साथ रहना कबूल किया, न कि पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ। यह विश्वास था। आज आपने उस विश्वास को विश्वासघात किया। जिस विश्वास के साथ, जिस भरोसे के साथ वो आपके पास आए थे उस वक्त के लोग, हमारे लिए तो हम आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए, हमें तो विश्वास ही विश्वास। लेकिन मैं उन लोगों की बात करता हूं जो आज भी जिंदा है। उन्होंने जो विश्वास किया था यहां के, उन्होंने विश्वास किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने विश्वास किया था सरदार पटेल पर कि ये हमको सुरक्षा देंगे, हमारे कल्चर को भी बिगाड़ेंगे नहीं, हमारी तारीख को, हमारे इतिहास को खत्म नहीं करेंगे, हमारे उसूलों को नहीं तोड़ेंगे और हमारे जज्बात के साथ खेलेंगे नहीं, हमारे जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए उन्होंने शेख अब्दुल्ला से लेकर नीचे, मोतीलाल बेगड़ा से नीचे, अफजल बेग से नीचे और महाराजा हरि सिंह, उनको भी मैं बधाई देता हूं। और बाद में डॉक्टर करण सिंह, आज तक रीजेंट से लेकर आज तक उन्होंने कभी भी इन कश्मीर के लोगों ने, अवाम लोगों ने, और जब जब भी आवाज उठी अलहैदगी की तो कश्मीर के लोगों ने उनका मुकाबला किया। ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज मारी गई है, ये हजारों सैकड़ों आज बेवाएं बनी हैं, ये उन मिलिटेंटों ने मारी या उनके साथ लड़ते हुए मारे गए। हमारी फौज भी मारी गई, पुलिस भी मारी गई, सीआरपी। लेकिन इतनी कुर्बानियों के बाद आज जब जम्मू कश्मीर पूरा मेन स्ट्रीम में था, आज जम्मू कश्मीर की शादियां पूरे देश में हो रही थी, इंटर रिलीजन शादियां हो रही थी, आज जब पूरे देश के बच्चे हिंदुस्तान के मेडिकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, दूसरे टेक्निकल एजुकेशन में पढ़ते थे, इतना इंटीग्रेशन पिछले 20-30 साल में हुआ। आज आपने उसको डिसइंटीग्रेट करने की फिर एक आधारशिला रखी। कानून से इंटीग्रेशन नहीं होती है, इंटीग्रेशन दिल से होती है। कितने कानून हमने बनाए, उससे इंटीग्रेशन नहीं होती। दिल मिल गए, कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है। और आप दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाए, दिल नहीं मिलेंगे तो कोई आपको इकट्ठे नहीं रख सकता। आज आप लोगों ने, मैं एक मुसलमान की बात नहीं करता हूं, मैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्ध की बात करता हूं। जम्मू कश्मीर, मैं एक समुदाय को रिप्रेजेंट नहीं करता, एक धर्म को नहीं रिप्रेजेंट करता हूं। मेरे लिए सभी एक, सब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग। ये जम्मू कश्मीर, आपको मालूम है, वो इतना मजाक जम्मू कश्मीर के साथ आपने किया। 47 से लेकर महाराजा हरि सिंह किंग, 47 के बाद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर एंड सदर रियासत मीन्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर। सदर रियासत उर्दू में लिखते हैं, उसका मतलब है राष्ट्रपति। और इस प्राइम मिनिस्टर कितने रहे? 4 प्राइम मिनिस्टर रहे। शेख अब्दुल्ला 5-6 साल, शेख अब्दुल्ला के बाद बख्शी गुलाम मोहम्मद, नहीं, शेख अब्दुल्ला के बाद शमसुद्दीन, शमसुद्दीन के बाद, अच्छा, बख्शी गुलाम। એ કાળો દિવસ આ ગણાવ્યો છે। મારી સાથે દેવાંગજી અને હર્ષ બંને જોડાયા છે। દેવાંગજી, સૌપ્રથમ વાત અહીંયા જે પ્રકારે આપણે અહીંયા કરી રહ્યા હતા, મહત્વની બાબત કે સતત ચાલતો આ મુદ્દો 70 વર્ષનો આ જે આખો મુદ્દો હતો, 70 વર્ષ જૂનો, હવે આ કહેવાય ને કે પૂરેપૂરો સાફ થઈ ગયો। મોદી સરકારે આમાં ખૂબ જ સારી રીતે અત્યારે તમામ લોકો અભિનંદન પાઠવી રહ્યા છે। હવે આગળ કેવા પ્રકારની પરિસ્થિતિ, એની આપણે હવે વાત કરી રહ્યા હતા કે હવે કઈ કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું અહીંયા જરૂરી રહેશે। જે પ્રકારે
બધી જ બાબતો ત્યાં સામાન્ય રીતે જે કહેવાય ને કે વિશેષ અધિકાર જે આપવામાં આવે તો વિશેષ અધિકાર હવે ત્યાંથી પૂરો થઈ ચૂક્યો છે અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશની જો આપણે અહીંયા વાત કરીએ સામાન્ય રીતે ત્યાંના લોકો ઉપર કેવા પ્રકારની અસર આ કેટલો સમય લેશે આ જાણવા માટે ઉત્સુકતા એટલા માટે છે કે હવે ત્યાંના લોકો આટલા વર્ષોથી આટલા સમય સુધી જે બાબતની અંદર જે જડ થઈ ચૂક્યા હતા કે એમના ઉપર બસ સતત ભયનો માહોલ રહેતો હતો ક્યારે શું થશે ક્યારે કેવા પ્રકારની પરિસ્થિતિ થશે પોતાના બાળકોના ફ્યુચર વિશે નહોતા વિચારી શકતા પોતાના ગ્રોથ વિશે કંઈ નહોતા વિચારી શકતા આ જે પ્રકારે આપણે હમણાં ડિસ્કસ થયું તેવી રીતના પર્સનલ ઇન્ટરેસ્ટ હતો ત્યાંના પોલિટિશિયન ઉપર અને પોલિટિશિયન જ પોતે ચલાવતો હતો કે નહીં ભાઈ આ મારું છે આ હું ચલાવીશ એટલે આ બધું જ જ્યારે ખતમ થવા ઉપર છે ત્યારે સામાન્ય લોકોની મનોસ્થિતિની આપણે જો વાત કરીએ તો કેવી અસર કેટલા અંશે આને આપણે પોઝિટિવ માનવું અને આગળ આની ઇમ્પેક્ટ કેવી જો સૌથી પ્રથમ તો ત્યાંના જમ્મુના લોકો માટે અને લદ્દાખની માટે તો બધું ઇઝી થઈ જશે નંબર 1 ઘણું બધું ઇઝી થઈ જવાનું છે એ લોકો ક્યારે અલગતાવાદી સાથે હતા નહીં જે વર્ગને રેડિકલાઇઝ કરવામાં આવેલો છે એમનું બ્રેન વોશ જે કરવામાં આવ્યું છે થ્રુ ISPR કે જમાતે ઇસ્લામી દ્વારા એ થોડો ટાઈમ લાગશે એ વર્ગને પાછો મેઇનસ્ટ્રીમમાં લાવવા માટે આપણે એકદમ સ્પષ્ટ ચર્ચા કરીએ તો કેમ કે એ વર્ગને એવું ભ્રમમાં મૂકી દેવામાં આવેલા છે કે તમને આઝાદી મળશે તમને આ પાકિસ્તાન તમને એક બીજું દેશ તરીકે ઊભું કરવામાં આવશે અને એક જેહાદનું તત્વ આની અંદર ઉમેરી દેવામાં આવેલું છે આજે એ જે વર્ગ છે જેને ISPR પાકિસ્તાનનું જે છે ઇન્ટરસ્ટેટ પબ્લિક રિલેશન તેના દ્વારા ફેક એકાઉન્ટથી બ્રેન વોશ કરવામાં આવે છે ટ્વિટર હેન્ડલથી બ્રેન વોશ કરવામાં આવે છે કન્ટેન્ટ તૈયાર કરીને બ્રેન વોશ કરો આ વર્ગને પાછું મેઇનસ્ટ્રીમમાં લાવવા માટે સરકારે ઘણા બધા પગલાં લેવા પડશે નંબર 1 ત્યાં એજ્યુકેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ પાછા આપણા સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટને ચાલુ કરવા પડશે અને નવા સ્થાપવા પડશે એનો કંટ્રોલ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ કે બીજા રાજ્યના લોકો દ્વારા કરવો પડશે જેથી કરીને આ જે ડીરેડિકલાઇઝેશનનો જે પ્રોસેસ છે એ 2-3 વર્ષ થશે પણ એ જે વર્ગ છે એક 60% કાશ્મીરની ઘાટીમાં રહેતા લોકોનો વર્ગ છે બીજું ત્યાંના સામાન્ય લોકો બીજી રીતે પીડિત છે કાયદા લાગુ નથી પડતા જેમ જેમ ઇમ્પ્લિમેન્ટ થશે તેમને સાચી લોકશાહીની વ્યાખ્યા ખબર પડશે સરકારનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ત્યાં વધશે એને કારણે એમ્પ્લોયમેન્ટ જનરેશન થશે એમ્પ્લોયમેન્ટ જનરેશન થવાને કારણે કદાચ નેચરલ પ્રોસેસમાં એજ્યુકેશન લેવલ એ લોકોનું ઇન્ક્રીઝ થશે અત્યારે શું થતું હતું જે પહોંચતા પામતા લોકો હતા એ લોકો કાશ્મીર ઘાટીની વાત કરું છું એટલે ત્યાં સમજી લો છોકરો 10મું પાસ કરે તો બીજી 11મું 12મું એ લોકો જમ્મુમાં કરાવતા હતા અને પછી એ લોકો દિલ્હી કે ભારતના બીજા રાજ્યોમાં મોકલી આપતા હતા મુસલમાનના છોકરાઓ કેમ કે એ લોકોને પણ ડર હતો કે ક્યાંક ને ક્યાંક આ લોકોને જબરજસ્તીથી પથ્થર મારવાની ઘટનામાં લઈ જાય તો એ મિલિટન્સી તરફનો પહેલું ડગલું થાય કોઈ મા બાપ પણ એવું ઈચ્છે નહીં કે પોતાના છોકરાને મિલિટન્સીમાં જાય અને મિલિટન્સીમાં જવાનું એ લોકોની સેલ્ફ લાઈફ શું હતી મિલિટન્ટની તો 1 વર્ષ મુવમેન્ટ એ ફેસબુક ઉપર પોતાનો ફોટો મોકલે મોટા ભાગના લોકો ને 1 વર્ષમાં એલિમિનેટ થઈ જતા હમણાં જ નોર્ધન કમાન્ડ જે છે એ લોકોનો એક આંકડો આવ્યો કે જ્યારે ફેસબુક ઉપર મિલિટન્ટ પોતાનો ફોટો મૂકે છે એમાંથી કમસે કમ 18% લોકો તો 1 મહિનામાં એલિમિનેટ થઈ જાય છે બાકીના જે લોકો છે 1 વર્ષની અંદર એલિમિનેટ થઈ જાય એટલે જ્યારે મિલિટન્ટ બને કોઈ મા બાપ એવું ઈચ્છે નહીં કે પોતાનો છોકરો મિલિટન્ટ બને અને શેની માટે બને એ પર્પઝ એ લોકોનો ક્લિયર નથી અને એને કારણે પણ આ પ્રોસેસને ડીરેડિકલાઇઝેશનનો પ્રોસેસ જે છે ઇટ વિલ ટેક ટાઈમ બટ સામાન્ય લોકો આજની તારીખમાં હવે ત્યાંના લોકો ખુશ છે આપણને અત્યારે ઇન્ટરનેટ ને બધું બંધ છે એટલે આપણને રિએક્શન નથી મળતા પણ મારું જે માનવું છે જે મારા અનુભવના આધાર ઉપર કહી શકું કે ત્યાંના સામાન્ય લોકોને પોતાની ઇન્ડસ્ટ્રી માટે કોઈ લોન નહોતી મળતી આ બધા પોતે દુકાન કરવી હોય તો લોન નહોતી મળતી એ બધું સામાન્ય થઈ જશે તો લોકો આવતા 2-3 વર્ષની અંદર એક ભારતની સાથે ઇન્ટિગ્રેશનનો જે પ્રોસેસ અટકેલો હતો એક ભ્રમના કારણે એ પૂરો થઈ જશે અને એને કારણે જે કમ્પ્લીટિંગ ઇન્ડિયા જે જમ્મુ કાશ્મીર અધ્યયન કેન્દ્ર ઘણી વખત કહે છે કે વોટ વી આર અમને કોઈ પૂછે કે તમે શું કરો છો તમે એમ કહે છે કમ્પ્લીટિંગ ઇન્ડિયા જે જમ્મુ કાશ્મીરને અલગ પાડીને એક નેરેટિવ સેટ કરવામાં આવ્યો હતો એ હવે દૂર થઈ જશે એને કારણે જે ભારતના ગુલામ નબી આઝાદ હમણાં બોલતા સાંભળીએ છીએ જમ્મુના 10 જિલ્લા છે એમને અત્યારે યાદ આવ્યું જમ્મુના 10 જિલ્લા કેમ કે જમ્મુની અંદર તો જો એવું એટલું બધું જો વિચારતા હોત તો ડિલિમિટેશન ક્યારનું કરી નાખ્યું હોત જો ડિલિમિટેશન કર્યું હોત તો કાશ્મીર સેન્ટ્રિક પોલિટિક્સ ન રહ્યું હોત હવે એ જ આ ગુલામ નબી આઝાદનો જો ડેમોક્રેસીને કાળા દિવસની વાત યાદ આવે છે તો એમણે જ અમરનાથ યાત્રાની વાતમાં એમણે કીધું એક જ જગ્યા નહીં આપું અમરનાથ શ્રાઇન બોર્ડને ટેમ્પરરી સ્ટ્રક્ચર ઊભો કરવા માટે એ વખતે મુખ્યમંત્રી હતા અને એમણે એ વખતે જ વિરોધ કરેલો જો ડેમોક્રેસીની વાત કરે છે તો 35 લાવીને
સંવિધાનની એપેન્ડિક્સમાં કેમ રાખ્યું, જી પાર્લામેન્ટમાં ડિબેટ કેમ ન કરી? એક્ઝેક્ટલી. અને જ્યારે પંડિતોની હત્યાઓ કરવામાં આવી, એમની હિજરત કરવામાં આવી, ત્યાર પછી અમરનાથની યાત્રા ઉપર રેગ્યુલર એટેક થયા, ત્યારે ડેમોક્રેસીની યાદ નથી આવતી. જી એટલે આજે ડેમોક્રેસીની વાત જે કરી રહ્યા છે ઓપોઝિશન લોકો, એ તો પોતાની રોટલી શેકી રહ્યા છે. જી. સામાન્ય માણસ આનાથી ખુશ છે એવું હું સ્ટેટમેન્ટ કરી શકું છું. જી હર્ષ, આપનું શું કહેવું છે આ બાબત ઉપર કે ત્યાંના સામાન્ય લોકો જે છે હવે ઇમ્પ્લિમેન્ટનો સવાલ સતત આવતો હોય છે. કોઈ પણ એવો કાનૂન હોય, કોઈ પણ એવો નિયમ કેમ નથી, નાનામાં નાનો નિયમ હોય જે લોકોના હિત માટે કરવામાં આવ્યો, તો પણ સૌથી મહત્વનો સવાલ એ થાય છે કે ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન જ્યારે થશે. અને અહીંયા તો 70 વર્ષ પુરાની આ કહાની છે અને એ કહાનીને જે છે ક્લાઇમેક્સ સુધી બહુ પોઝિટિવલી લાવવામાં આવી છે. તો હવે આનું શું, કેવા પ્રકારે પિક્ચર પૂરી થશે અને કેવી લોકોને લાગશે? એટલે હું થોડો ડરું પણ છું હા આ વિષયમાં. જી એક વાત છે, પાવર કરપ્ટ્સ અને એબ્સોલ્યુટ પાવર કરપ્ટ્સ એબ્સોલ્યુટલી. ઓકે. સો અત્યારે જે સરકાર જોડે જે હદનો પાવર છે, અને એના પછી પણ હમણાં રિસેન્ટલી આ જે બધા અમેન્ડમેન્ટ્સ આવ્યા, નવા બિલ પ્રોડ્યુસ થયા, એની અંદર અનલોફુલ એક્ટિવિટીઝ પ્રિવેન્શન એક્ટ, UAPA એક્ટ, એની અંદર જે ટેરરિસ્ટ માટેની જે લૂઝ ડેફિનેશન્સ છે કે જેના ઉપર એટલું ડિસ્કશન જે થવું જોઈતું હતું એ થયું નથી, અને સડનલી પછી આ 370-35 એ રિપીલ થયું. એટલે ત્યાં જે ઇન્ડિયન લોઝ જે આપણા સેન્ટરના લોઝ છે એ બધા ત્યાં એપ્લિકેબલ કરવા માટે, અને ત્યાંના લોકોના જે સામે એગ્રેશન આવશે, ઘણા લોકોનું ચેન્જ ક્યારે પણ સિમ્પલ હોતો નથી. એ ઘણી વખતે એગ્રેશનથી જ આવતો હોય છે. તમે ઓક્ટોબર રેવોલ્યુશન જોઈ લો કે પછી રશિયન કોઈ બીજા રેવોલ્યુશન્સ જોઈ લો. તો આ ક્રાંતિ એક ચેન્જના ફેઝમાંથી આપણે ટ્રાન્ઝિશનરી ફેઝમાંથી હવે નીકળી રહ્યા છીએ. તો એ કહી નહીં શકાય કે આનું આઉટકમ સારું જ આવશે, એ કોઈ હિસાબે કહી નહીં શકાય. પણ કદાચ આપણે એઝ અ સોસાયટી બધા સહન કરવા માટે અને સમજી લેવા માટે ટેવાયેલા છે, તો કદાચ હોપફુલી કંઈક સારું થાય. હા, આપણે પણ એવી જ આશા રાખીએ કે જે પ્રકારે અત્યારે આનું જે અભિનંદન પાઠવવામાં આવી રહ્યા છે, ખુશીઓ જે વહેંચાઈ રહી છે, તો સાથે સાથે આ ખુશીઓ જે છે એ છેક સુધી ખુશીઓ બરકરાર રહે અને જલ્દીથી આને એક્સેપ્ટ કરવામાં આવે. કારણ શું છે દેવાંગજી અને હર્ષ, બંને વાતે સહમત થશો કે કોઈ પણ પરિવર્તન એ સંસારનો નિયમ છે, પણ પછીથી એ પરિવર્તનને એક્સેપ્ટ કરવું બહુ જ મુશ્કેલ હોય છે. કોઈ બી કેમ નથી, સિવાય આપણને ખાલી રસ્તો બદલવાનું કહેતા હોય છે, ડાયવર્ઝન મૂક્યું હોય તેમાં આપણને ગુસ્સો આવતો હોય. આ તો 70 વર્ષ જૂની વાત છે. દેવાંગજી, આપ શું કહી રહ્યા છો? તો ડેફિનેટલી પરિવર્તન થવું માં કદાચ ને કદાચ કંઈક ને કંઈક અપીવલ કે કંઈક પર થોડું ઘણું ઉપદ્રવ થશે, પણ એની માટે થઈને પરિવર્તન ન કરવું એવું તો ન કરી શકાય. પરિવર્તન જે થઈ રહ્યું છે એને પોઝિટિવલી જોવું જોઈએ. નંબર 1 એટલા માટે પોઝિટિવલી જોવું જોઈએ કે ત્યાંના 1 કરોડ ને 10 લાખ લોકોમાંથી ઘણા બંદૂકના અણીએ અત્યાર સુધી રાખવામાં નથી આવ્યા, અને એમાંથી બંદૂકના અણીએ કોઈને રાખી શકાય નહીં, બરોબર? અને એમાંથી આજે એક તબક્કાને બાજુ પર મૂકીને બાકીના તબક્કાના લોકોને દેશ સાથે ઇન્ટિગ્રેટ કરવાનો જે પ્રોસેસ છે એ સારું જ છે. અને પરિવર્તન એટલે હું તો આને પોઝિટિવલી જોઈ રહ્યો છું. હા, એની મેકેનિઝમ જે ગોઠવાય એ સારી રીતે ગોઠવવું જોઈએ, એ સરકારનું કામ છે. અને એ લોકો વિચાર્યું જશે આની અંદર, જો આટલું મોટું બોલ્ડ સ્ટેપ લેવા માટે જો એ લોકો વિચારતા હોય તો એની પછી શું થઈ શકે એનું પણ વિચાર્યું હશે. ઇવેક્યુએશન જે કરાયું બધા લોકોને કીધું કે ખાલી કરી નાખો, તો એમણે એન્ટિસિપેટ કર્યું હશે કે થોડો ઘણો ઉપદ્રવ થશે, એની માટે પ્રિકોશનરી મેઝર લેવા માટે પેરામિલિટરી ફોર્સીસને ઉતારી. ત્યાર પછી પણ આ પેરામિલિટરી પ્રોસેસને કદાચ પાછી નહીં લેવામાં આવે, થોડા લાંબો સમય રાખવામાં આવશે, અને એક ટ્રાન્ઝિટરી ફેઝની અંદર એક મેકેનિઝમ જ્યાં સુધી ગોઠવાઈ ન જાય ત્યાં સુધી થશે. અને જે આતંકવાદીઓ છે એને એલિમિનેશનનું કામ આપણે રોજ જોઈ રહ્યા છે કે 3-4 આતંકવાદીઓ મરાય છે, એ પ્રોસેસ કદાચ વધારે સારી રીતે થશે. એટલે હું માનું છું ત્યાં સુધી કદાચ થોડું ઘણું, તમે જેમ ડાયવર્ઝન કીધું, પણ ડાયવર્ઝન શેની માટે છે કે સારું કામ કરવા માટે ડાયવર્ઝન છે. તો આ તો મેઇન સ્ટ્રીમ છે, ડાયવર્ઝન તો હતું જ. આ દેશને ડાયવર્ઝનમાં લઈ જવામાં આવેલું, એને પાટા પર લાવવાનું કામ આ મેજર્સથી કર્યું છે. સરકાર કેવી રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરે છે એ સરકારે જોવાનું છે, પણ આને પોઝિટિવલી જોવું જોઈએ એવું મારું માનવું છે. જી, તો દર્શક મિત્રો, આ તમામ પ્રકારની ચર્ચા આગળ થતી રહેશે. અત્યારે સમય થયો છે એક બ્રેકનો. ક્યારે રજા?